Welcome to Arjuna Government Exams Quiz. Today's current affairs. Let's begin. அர்ஜுனா அரசு தேர்வு வினாடி வினாவிற்கு வரவேற்கிறோம். இன்றைய நடப்பு நிகழ்வுகள். தொடங்குவோம். Question 1. According to Defence Minister Rajnath Singh, which organization has evolved into a leading strategic infrastructure organization, citing projects like Atal Tunnel and Sela Tunnel? பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் அவர்களின் கூற்றுப்படி அடல் சுரங்கப்பாதை மற்றும் சேலா சுரங்கப்பாதை போன்ற திட்டங்களை குறிப்பிட்டு எந்த அமைப்பு ஒரு முன்னணி மூலோபாய உள்கட்டமைப்பு அமைப்பாக உருவெடுத்துள்ளது? The correct answer is Border Roads Organization, BRO. Defence Minister Rajnath Singh highlighted the evolution of the Border Roads Organization, BRO, into a strategic infrastructure organization. சரியான பதில் எல்லை சாலைகள் அமைப்பு, BRO. பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் எல்லை சாலைகள் அமைப்பு, BRO, ஒரு மூலோபாய உள்கட்டமைப்பு அமைப்பாக உருவெடுத்துள்ளதை எடுத்துரைத்தார். Question 2. What clarification did Union Minister Jitendra Singh provide regarding the reported data breach at the Kudankulam nuclear power plant? கூடங்குளம் அணுமின் நிலையத்தில் ஏற்பட்டதாக கூறப்படும் தரவு மீறல் குறித்து மத்திய அமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் என்ன விளக்கத்தை அளித்தார்? The correct answer is only conventional balance of plant package documents were affected, no sensitive data leaked. Union Minister Jitendra Singh clarified that only conventional balance of plant package documents were leaked, not sensitive nuclear safety or security data. சரியான பதில் வழக்கமான ஆலை சமநிலை தொகுப்பு ஆவணங்கள் மட்டுமே பாதிக்கப்பட்டன, முக்கியமான தரவுகள் எதுவும் கசியவில்லை. மத்திய அமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் வழக்கமான ஆலை சமநிலை தொகுப்பு ஆவணங்கள் மட்டுமே கசிந்தன என்றும் முக்கியமான அணுசக்தி பாதுகாப்பு அல்லது பாதுகாப்பு தரவுகள் எதுவும் கசியவில்லை என்றும் விளக்கமளித்தார். Question 3. Where is the Indian Navy-led maritime exercise, involving over 25 nations, scheduled to take place from 20th July? 25க்கும் மேற்பட்ட நாடுகள் பங்கேற்கும் இந்திய கடற்படை நடத்தும் கடல்சார் பயிற்சி ஜூலை 20 முதல் எங்கு நடைபெறவுள்ளது? The correct answer is Kochi. The Indian Navy-led maritime exercise involving over 25 nations is scheduled to be held in Kochi. சரியான பதில் கொச்சி. 25க்கும் மேற்பட்ட நாடுகள் பங்கேற்கும் இந்திய கடற்படை நடத்தும் கடல்சார் பயிற்சி கொச்சியில் நடைபெற உள்ளது. Question 4. A Bangladeshi diplomat has been appointed as the head of the UN mission in Afghanistan. What was her previous role from 2019 to 2022? ஆப்கானிஸ்தானில் உள்ள ஐயூனா தூதரகத்தின் தலைவராக ஒரு பங்களாதேஷ் இராஜதந்திரி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 2019 முதல் 2022 வரை அவரது முந்தைய பதவி என்ன? The correct answer is permanent representative to the United Nations. The newly appointed head of the UN mission in Afghanistan previously served as Bangladesh's permanent representative to the United Nations. சரியான பதில் ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் நிரந்தர பிரதிநிதி. ஆப்கானிஸ்தானில் உள்ள ஐயூனா தூதரகத்தின் புதிய தலைவர் முன்பு ஐக்கிய நாடுகள் சபையில் பங்களாதேஷின் நிரந்தர பிரதிநிதியாக பணியாற்றினார். Question 5. What is the proposed fund amount by Niti Aayog to make India a global biotech power? இந்தியாவை உலகளாவிய உயிரி தொழில்நுட்ப சக்தியாக மாற்ற நிதி ஆயோக் முன்மொழிந்துள்ள நிதி அளவு எவ்வளவு? The correct answer is 50,000 crore rupees. Niti Aayog has proposed a 50,000 crore rupees fund to boost India's biotech sector. சரியான பதில் 50,000 ரூபாய் கோடி.
இந்தியாவின் உயிரி தொழில்நுட்பத்துறைக்கு ஊக்கமளிக்க நிதி ஆயோக் 50,000 கோடி ரூபாய் நிதியை முன்மொழிந்துள்ளது. Question 6. Which bill is the government planning to table in the monsoon session that will make the intentional insult of or disruption during the singing of Vande Mataram a punishable offence? வந்தே மாதரம் பாடும்போது வேண்டுமென்றே அவமதிப்பது அல்லது இடையூறு செய்வது தண்டனைக்குரிய குற்றமாக மாற்றும் மசோதாவை எந்த அமர்வில் அரசு தாக்கல் செய்ய திட்டமிட்டுள்ளது? The correct answer is Prevention of Insults to National Honor Amendment Bill. The Prevention of Insults to National Honor Amendment Bill will make insulting or disrupting Vande Mataram a punishable offence. சரியான பதில் தேசிய கௌரவத்திற்கு அவமதிப்பு தடுப்பு திருத்த மசோதா. தேசிய கௌரவத்திற்கு அவமதிப்பு தடுப்பு திருத்த மசோதா வந்தே மாதரத்தை அவமதிப்பது அல்லது இடையூறு செய்வது தண்டனைக்குரிய குற்றமாக மாற்றும். Question 7. Which issue are DMK MPs urging the centre to constitute a tribunal for, citing difficulties in opening the Mettur Dam due to Karnataka's stand? கர்நாடகாவின் நிலைப்பாட்டால் மேட்டூர் அணை திறப்பதில் சிரமங்கள் ஏற்படுவதைச் சுட்டிக்காட்டி எந்த பிரச்சினைக்காக ஒரு தீர்ப்பாயத்தை அமைக்க மத்திய அரசை திமுக எம்பி-க்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்? The correct answer is Mekedatu project. DMK MPs are urging the centre to constitute a tribunal for the Mekedatu project. சரியான பதில் மேகேதாட்டு திட்டம். மேகேதாட்டு திட்டத்திற்காக ஒரு தீர்ப்பாயத்தை அமைக்க மத்திய அரசை திமுக எம்பி-க்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர். Question 8. Which chief minister flagged off the Jagannath Rath Yatra in Amravati, declaring it an annual affair? அமராவதியில் ஜகன்னாத் ரத யாத்திரையை தொடங்கி வைத்து இதை ஆண்டுதோறும் நடத்தப்படும் நிகழ்வாக அறிவித்த முதலமைச்சர் யார்? The correct answer is N. Chandrababu Naidu. Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu flagged off the Jagannath Rath Yatra in Amravati. சரியான பதில் என். சந்திரபாபு நாயுடு. ஆந்திர பிரதேச முதலமைச்சர் என். சந்திரபாபு நாயுடு அமராவதியில் ஜகன்னாத் ரத யாத்திரையை தொடங்கி வைத்தார். Question 9. Prime Minister Modi is set to inaugurate 4 redeveloped Amrit Bharat railway stations on 17th July in which state? பிரதமர் மோடி ஜூலை 17 அன்று எந்த மாநிலத்தில் 4 மறுசீரமைக்கப்பட்ட அம்ரித் பாரத் ரயில் நிலையங்களை திறந்து வைக்க உள்ளார்? The correct answer is Karnataka. PM Modi is scheduled to inaugurate 4 redeveloped Amrit Bharat railway stations in Karnataka. சரியான பதில் கர்நாடகா. பிரதமர் மோடி கர்நாடகாவில் 4 மறுசீரமைக்கப்பட்ட அம்ரித் பாரத் ரயில் நிலையங்களை திறந்து வைக்க உள்ளார். Question 10. The Tirumal Tirupati Devasthanams, TTD, received a record amount of donations in one day due to a rush before a policy overhaul. What was the approximate record amount received? திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம் டிடிடி ஒரு கொள்கை மாற்றத்திற்கு முன்னதாக ஏற்பட்ட அவசரத்தால் ஒரு நாளில் சாதனை அளவிலான நன்கொடைகளை பெற்றது. பெறப்பட்ட தோராயமான சாதனைத் தொகை எவ்வளவு? The correct answer is 97 crore rupees. TTD received a record 97 crore rupees in one day as donations. சரியான பதில் 97 ரூபாய் கோடி. TTD ஒரு நாளில் 97 கோடி ரூபாய் நன்கொடைகளை சாதனையாக பெற்றது. Question 11. Who among the following topped the NEET-UG 2026 re-examination with 715 marks? பின்வருவனவற்றில் யார் NEET-UG 2026 மறுதேர்வில் 715 மதிப்பெண்களுடன் முதலிடம் பிடித்தனர்?
The correct answer is Aryan Gupta and Panchul Bansal. Aryan Gupta from Punjab and Panchul Bansal from Haryana topped the NETUG 2026 re-examination. சரியான பதில் ஆரியன் குப்தா மற்றும் பான்ஷுல் பன்சல். பஞ்சாபைச் சேர்ந்த ஆரியன் குப்தா மற்றும் ஹரியானாவைச் சேர்ந்த பான்ஷுல் பன்சல் ஆகியோர் NETUG 2026 மறுதேர்வில் முதலிடம் பிடித்தனர். Question 12. Which central agency is set to charge 10 individuals for their alleged role in a narco-terror syndicate in Jammu and Kashmir? ஜம்மு காஷ்மீரில் ஒரு போதைப்பொருள் பயங்கரவாத சிண்டிகேட்டில் ஈடுபட்டதாக கூறப்படும் 10 நபர்கள் மீது எந்த மத்திய நிறுவனம் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்ய உள்ளது? The correct answer is National Investigation Agency, NIA. The National Investigation Agency, NIA, is charging 10 individuals in connection with the J&K narco-terror syndicate. சரியான பதில் தேசிய புலனாய்வு நிறுவனம் NIA. தேசிய புலனாய்வு நிறுவனம் NIA ஜம்மு காஷ்மீர் போதைப்பொருள் பயங்கரவாத சிண்டிகேட் தொடர்பாக 10 நபர்கள் மீது குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்ய உள்ளது. Question 13. What percentage of reservations in local self-government institutions is being demanded by the National BC Welfare Association in Andhra Pradesh? ஆந்திர பிரதேசத்தில் தேசிய பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலச் சங்கம் உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் எத்தனை சதவீத இடஒதுக்கீட்டை கோருகிறது? The correct answer is 34%. The National BC Welfare Association is demanding 34% reservations in local self-government institutions. சரியான பதில் 34%. தேசிய பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலச் சங்கம் உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் 34% இடஒதுக்கீட்டை கோருகிறது. Question 14. What is the primary focus of the new draft apartment bill? புதிய வரைவு அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் மசோதாவின் முதன்மை நோக்கம் என்ன? The correct answer is giving flat owners stronger rights over common areas. The draft apartment bill aims to provide flat owners with stronger rights over common areas. சரியான பதில் குடியிருப்பு உரிமையாளர்களுக்கு பொதுவான பகுதிகளில் வலுவான உரிமைகளை வழங்குதல். வரைவு அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் மசோதா குடியிருப்பு உரிமையாளர்களுக்கு பொதுவான பகுதிகளில் வலுவான உரிமைகளை வழங்குவதை நோக்கமாக கொண்டுள்ளது. Question 15. According to recent statements to the Pentagon chief, Israel intends to maintain its troops in security zones in which 3 regions? பென்டகன் தலைவரிடம் சமீபத்தில் அளித்த அறிக்கைகளின்படி இஸ்ரேல் தனது படைகளை எந்த 3 பிராந்தியங்களில் பாதுகாப்பு மண்டலங்களில் நிலைநிறுத்த உத்தேசித்துள்ளது? The correct answer is Lebanon, Syria, Gaza. Israel has stated its intention to keep troops in security zones in Lebanon, Syria, and Gaza. சரியான பதில் லெபனான், சிரியா, காசா. லெபனான், சிரியா மற்றும் காசா ஆகிய பகுதிகளில் பாதுகாப்பு மண்டலங்களில் படைகளை வைத்திருக்க இஸ்ரேல் தனது விருப்பத்தை தெரிவித்துள்ளது. Thanks for watching. Subscribe to Arjuna Government Exams Quiz for a new quiz every day. பார்த்ததற்கு நன்றி. தினமும் ஒரு புதிய வினாடி வினாவிற்கு அர்ஜுனா அரசு தேர்வு வினாடி வினாவை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்.